Hi everyone, welcome to my class. Today's our first topic is shapes of orbitals. Shapes of orbitals. S orbitals. For S subshell, L is equal to 0. Therefore, M is equal to 0. Here, M is having only one value. This indicates that there is only one type of orientations for the electrons. For S orbitals, the electron cloud density does not vary with direction. The probability of finding S electron is uniform in all directions at a particular distance from the nucleus. In S orbitals, the probability of finding electron is uniform in all directions at a particular distance from the nucleus. That is, S orbitals are spherically symmetrical. S orbitals are spherical in shape. This figure represents 1s orbital. This represents 2s orbital. From this figure, it is clear that there is a spherical region between the 1s and 2s orbital. The probability of finding electron in this region is 0. This region is known as node or nodal surface. In nodes, the probability of finding electron is 0. For calculating the number of nodal surfaces for S orbitals, we use the formula n-1. Here, n is the principal quantum number. Using this equation, we can calculate the number of nodal surfaces. For 2s orbital, n is equal to, principal quantum number is 2. That is, n minus 1 is equal to 2 minus 1 is equal to 1. That is, 2s orbital is having only one nodal surface. For 3s orbital, principal quantum number is 3. Therefore, the number of nodal surfaces or nodes is equal to n minus 1 is equal to, n is 3. 3 minus 1 is equal to 2. That is, has 2 nodes. From this figure, it is also clear that 2s orbitals are large in size than 1s orbitals because the size of the orbital depends on the principal quantum number. In 1s orbital, principal quantum number is 1. In 2s orbital, the principal quantum number is 2. As the principal quantum number increases, the size also increases. So, 2s orbital is larger than 1s orbital. P orbitals. For P subshell, L is equal to 1. So, M is equal to minus 1, 0, plus 1. Here M is having 3 values, which indicates that there are 3 types of orientations or there are 3 types of P orbitals. The different P orbitals are Px, Py and Pz. Which are the P orbitals? Px, Py and Pz depending upon the direction along which the electrons oriented. In Px, the electron is oriented along the x-axis. In Py, the electrons are oriented along the y-axis. In Pz, the electrons are oriented along the z-axis. And these 3 P orbitals have the same energy. So, these orbitals are called degenerate orbitals. Then what are degenerate orbitals? Orbitals having same energy.
The orbitals px, py and pz have same energy. So these are the degenerate orbitals. Then the size of the p orbitals depends upon the principal quantum number. The size of the p orbital depends upon the principal quantum number. With the increase in the principal quantum number, the size increases. When we compare the sizes of 2p, 3p and 4p orbitals, the order is 2p is less than 3p, which is less than 4p. Because here the principal quantum number increases. Then the shape of the p orbitals. P orbital is dumbbell in shape. Dumbbell in shape. P orbital is dumbbell in shape. That is, it consists of two lobes. The probability of finding electron is equal on either side of the lobe. This is the shape of the 2px orbital. Here the electron is oriented along the x-axis. It is 2py orbital. Here the electrons are oriented along the y-axis. 2pz. Here the electrons are oriented along the z-axis. D orbitals. For d summation, L is equal to 2, M is equal to -2, -1, 0, +1, +2. How many values? 5 values. This means that there are 5 d orbitals. The different 5 d orbitals are dxy, dxz, dyz, dx square minus y square, dz square. dxy, dxz, dyz, dx square minus y square, dz square. The shape of the different d orbitals are here. Filling of orbitals in atoms. Filling of orbitals in atoms. We know that atom in its lowest energy state is stable, isn't it? That stable state is known as the ground state. Ground state is the lowest energy state of an atom. It is the stable state. Then the filling of atomic orbitals depends upon some principles. The electrons are filled in the atomic orbitals depending upon some principles. The first principle is Aufbau principle. Aufbau principle. Aufbau is a Greek word, means building up. Then Aufbau principle states that the ground state of an atom, the atomic orbitals are filled in the increasing order of their energies. Aufbau principle states that the ground state of an atom, the atomic orbitals are filled in the increasing order of their energies. നമുക്കറിയാം അല്ലേ, അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ 1s ഉണ്ട്, 2s, 2p, 3s ഇങ്ങനെ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുകളുണ്ട്. ഈ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുകളിൽ ഇലക്ട്രോണുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്? ഈ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുകളുടെ എനർജി അനുസരിച്ചാണ്. ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ്? ഏറ്റവും കുറവ് എനർജി ഉള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിലാണ്. അതിനുശേഷമാണ് നെക്സ്റ്റ് എനർജി ഉള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഓഫ്ബോ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. The increasing order of energies of atomic orbitals are 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, etc. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏറ്റവും എനർജി കുറവുള്ള അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഏതാണ്? 1s. 1sൽ ഫില്ല് ചെയ്തതിനു ശേഷം എവിടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യും? 2s. 2sൽ ഫില്ല് ചെയ്തതിനു ശേഷം എവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യും? 2p.
അതാണ് ഓപ്പോ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞത്. അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുകളുടെ എനർജിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത്. ഏത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിലാണോ ലോവസ്റ്റ് എനർജി ഉള്ളത് അവിടെ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യും, അതിനുശേഷം അടുത്ത ഓർബിറ്റലിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഈ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുകളുടെ ഓർഡർ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു, എങ്ങനെ മനസ്സിലാകുന്നു ഏത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിനാണ് എനർജി കുറവ്, ഏത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിനാണ് എനർജി കൂടുതലെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു? ബൈ യൂസിങ് n+l rule. What is n? n is the principal quantum number. L is the azimuthal quantum number. അപ്പം പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറും അസിമത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറുടെ ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂയില്ലേ, ആ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഏത് ഓർബിറ്റലിനാണ് എനർജി കൂടുതൽ, ഏത് ഓർബിറ്റലിനാണ് എനർജി കുറവ് എന്ന്. ഇനി നമ്മള് രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുകളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു, 3D ആൻഡ് 4s. അപ്പൊ നമുക്ക് n+l റൂൾ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. In case of 3D, here n principal quantum number is 3 plus d. For d assumption, l is 2. Then 3 plus 2 equals 5. 4s, here principal quantum number is 4 plus 4s assumption l is equal to 0. 4 plus 0 is equal to 4. അപ്പൊ നമുക്ക് n+l വാല്യൂസ് കിട്ടി രണ്ട് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലുകളുടെ. ഇതിൽ ഏത് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിനാണോ ലോവർ വാല്യൂ ഉള്ളത് ആ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിനായിരിക്കും ലോവർ എനർജി. അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഓർബിറ്റൽ വിത്ത് ലോവർ n+l വാല്യൂ ഹാവ് ദി ലോവർ എനർജി. അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ with lower n+l value have the lower energy. അപ്പൊ ഇതിൽ ആർക്കാണ് ലോവർ എനർജി? 3D or 4s? 4s is having lower energy. Then നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു 3Dയെയും 4Pയെയും. n+l റൂൾ ആണ്. പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ 3, D ആയതുകൊണ്ട് L 2, 3 plus 2 5, 4P പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ 4, L is 4P, L is equal to 1, then 4 plus 1 is equal to 5. ഇവിടെ രണ്ടിന്റെ n+l വാല്യൂസ് സെയിം ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഏത് ഓർബിറ്റലിനാണ് എനർജി കൂടുതൽ, ഏത് ഓർബിറ്റലിനാണ് എനർജി കുറവ്? ഇങ്ങനെ സെയിം വാല്യൂസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഏത് ഓർബിറ്റലിനാണോ ലോവർ വാല്യൂ ഓഫ് n, ഏത് ഓർബിറ്റലിനാണോ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ചെറുതായിട്ടുള്ളത് ഹാസ് ലോവർ എനർജി. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഓർബിറ്റലിന്റെ n+l വാല്യൂ സെയിം ആയി അല്ലേ? അപ്പൊ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഈ ഓർബിറ്റലിൽ ആർക്കാണോ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പറിന്റെ വാല്യൂ സ്മോൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആർക്കാണ് ഇവിടെ? 3Dക്കാണ്. അപ്പം ആർക്കാണ് ഇവിടെ എനർജി കുറവ്? 3Dക്ക് 4Pയേക്കാളും എന്താണ് എനർജി കുറവ് എന്ന് അർത്ഥം. ഓക്കെ, ദെൻ നമുക്ക് ഈ ഓർഡറിനെ നമ്മൾ ഓപ്പോ ഓർഡർ എന്ന് വിളിക്കും. ഈ ഓർഡർ നമുക്ക് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കാം. നമുക്കറിയാം കെ ഷെല്ലിൽ 1s ഓർബിറ്റൽ ആണ്, എൽ ഷെല്ലിൽ 2s 2p, എം ഷെല്ലിൽ 3s 3p 3d. ഇങ്ങനെ എഴുതുക, ആരോ മാർക്ക് ഇടുക. ഈ ആരോ മാർക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് അതിന്റെ എനർജിയുടെ ഓർഡർ കിട്ടും. ഈ ആരോ മാർക്കിൽ തുടങ്ങുക. ആദ്യം ഏതാണ്? 1s. അടുത്ത ആരാണ്? 2s. അടുത്ത ആരാണ്? 2p. 2p കഴിഞ്ഞ് 3s. 3s കഴിഞ്ഞിട്ട് 3p. 3p കഴിഞ്ഞ് 4s. ഇല്ലേ? ഇനി അടുത്ത ആരോ മാർക്ക 4s കഴിഞ്ഞിട്ട് 3d. 3d കഴിഞ്ഞിട്ട് 4p. നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് വഴി നമുക്കത് ഓർത്തിരിക്കാനും സാധിക്കും. ഓപ്പോ പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? The ground state of an atom, the atomic orbitals are filled in the increasing order of their energy. Okay. Second principle is Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle. Pauli's exclusion principle states that no two electrons in an atom
can have all the quantum numbers are same. ഒരാറ്റത്തിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾക്ക് ഒരിക്കലും എല്ലാ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സും സെയിം ആയിരിക്കുകയില്ല. Pauline's exclusion principle states that no two electrons in an atom can have all the quantum numbers are same. എത്ര ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു? 4 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് പഠിച്ചു. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ എടുത്ത് നോക്കാം. 1s ഓർബിറ്റലിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നമുക്ക് എടുത്ത് നോക്കാം. 1s ഓർബിറ്റലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട്. അതിനെ ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം. ഏതൊക്കെയാണ് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ്? പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, അസിമത്തൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ, മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ, സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ. 4 ക്വാണ്ടം നമ്പർ എഴുതിയാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ n എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ 1. ഇവിടെ എസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലിന്റെ വാല്യൂ 0. എല്ലിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയതുകൊണ്ട് എമ്മിന്റെ വാല്യൂ 0. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ n 1 തന്നെയാണ്, എല്ലിന്റെ വാല്യൂ 0 തന്നെയാണ്, എമ്മിന്റെ വാല്യൂ 0 തന്നെയാണ്. രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട്. അതിന്റെ സ്പിൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോൺ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലായിരിക്കും സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ +12 ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിന്റെ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും? -12 ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ 4 ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് സെയിം ആയോ? ഇല്ല. സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ ഒരിക്കലും എന്തായിരിക്കത്തില്ല? സെയിം ആയിരിക്കത്തില്ല. ഒരു അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിലെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളുടെ സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ സെയിം ആയിരിക്കില്ല. അതിന്റെ സ്പിന്നിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോക്ക് വൈസിലും മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോൺ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലും ആയിരിക്കും. നമുക്കതാ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ക്ലോക്ക് വൈസിലും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ആന്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സ്പിൻ ചെയ്യുന്നത്. 1s ഓർബിറ്റൽ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം സെയിം ആണ് ഇവിടെ. പക്ഷെ ഇവിടെ അത് മാറി, സ്പിൻ ക്വാണ്ടം നമ്പറിൽ മാറി. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ആൻ ഓർബിറ്റൽ ഹാവ് ഓൺലി 2 ഇലക്ട്രോൺസ്. ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ. 1s എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ? 2 ഇലക്ട്രോണേ പാടുള്ളൂ. എത്ര പി ഓർബിറ്റലുകളുണ്ട്? px, py, pz. ഓരോ ഓർബിറ്റലിലും 2 ഇലക്ട്രോണുകൾ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം. അപ്പൊ എത്ര പി ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട് നമുക്ക്? 3 പി ഓർബിറ്റൽ. ഓരോ പി ഓർബിറ്റലിലും 2 ഇലക്ട്രോണുകളെ പാടുള്ളൂ. ഈ 2 ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും സ്പിന്നിങ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലും ആയിരിക്കും. പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule of maximum multiplicity. Hund's rule said that pairing of electrons in orbitals of same energy will not take place until each orbital is singly occupied. Pairing of electrons in orbitals of same energy will not take place until each orbital is singly occupied. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് 2p ഓർബിറ്റൽ എടുക്കാം. 2p എത്ര 2p ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്? 3 2p ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ? 2px, 2py, 2pz. പോളീസ് എക്സ്ക്ലൂഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാമെന്ന്. ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ 2. അപ്പൊ 3 പി ഓർബിറ്റലുകളുണ്ട്. അപ്പം ടോട്ടൽ എത്ര ഇലക്ട്രോണുകളെ പി ഓർബിറ്റലിന് അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാം? 6 ഇലക്ട്രോൺ. ശരിയല്ലേ? 3 പി ഓർബിറ്റൽ ഉണ്ട്. ഓരോ ഓർബിറ്റലിലും 2 ഇലക്ട്രോൺ വെച്ച്, അങ്ങനെ 6 ഇലക്ട്രോൺസ്. അപ്പൊ 2pയിൽ 6 ഇലക്ട്രോണുകളുണ്ട് ടോട്ടൽ. ഇതിനെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ pxലും pyലും pzലുമായി ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു? ഹൺസ് റൂൾ വെച്ചിട്ട് പെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് ദി സെയിം എനർജി. ഈ പി ഓർബിറ്റലുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ഡീജനറേറ്റ് ആണ്. ഈ 3 പേർക്കും സെയിം എനർജി ആണ്, ഇല്ലേ?
അങ്ങനെ സെയിം എനർജിയുള്ള ഓർബിറ്റലുകളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊടുക്കേണ്ടത്? എല്ലാ ഓർബിറ്റലിലും ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാവൂ? പെയറിങ് പാടുള്ളൂ. അതാണ് ഹൺസ് റൂൾ. ഹൺസ് റൂൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? പെയറിംഗ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഓർബിറ്റൽസ് ഓഫ് ദി സെയിം എനർജി. ഒരേ എനർജി ഉള്ള ഓർബിറ്റലുകളിലെ ഇലക്ട്രോൺ പെയറിംഗ് വിൽ നോട്ട് ടേക്സ് പ്ലേസ്, നടക്കത്തില്ല അണ്ടിൽ ഈച്ച് ഓർബിറ്റൽ ഈസ് സിംഗ്ലി ഓക്യുപ്പൈഡ്. ഓരോ ഓർബിറ്റലിലും ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകൾ കിട്ടിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ പെയർ ചെയ്യാവൂ. അതായത് 2p4 പിയിൽ 4 ഇലക്ട്രോണുകളെ ഉള്ളൂ. അതെങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും? 2px, 2py, 2pz. 4 ഇലക്ട്രോണുകളല്ലേ ഉള്ളത്. ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? ഹൺസ് റൂൾ വെച്ച് 3 ഓർബിറ്റലിന് സെയിം എനർജിയാ. അവർക്ക് 3 പേർക്കും എന്ത് ചെയ്യണം? ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊടുക്കണം. വിത്ത് പാരലൽ സ്പിൻ. ഈ 3 ഇലക്ട്രോണുകളുടെയും സ്പിന്നിങ് സെയിം ഡയറക്ഷനിലും ആയിരിക്കണം. അതിനുശേഷം മാത്രമേ 4ാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ ഇവിടെ കൊടുത്തു പെയർ ചെയ്യാവൂ. എല്ലാ ഓർബിറ്റലുകൾക്കും ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകൾ കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്തു പാടുള്ളൂ? പെയറിങ് പാടുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺസ് റൂൾ. താങ്ക് യു.